مکہ جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر صبر کیجئے، اور صبر کرنے کے بارے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور داؤد علیہ السلام کا ذکر کیجئے، یاد کیجئے، جو ایک بڑا طاقت والا تھا اور رجوع کرنے والا تھا میری طرف۔ یعنی داؤد علیہ السلام کے بارے کے اندر فرماتے ہیں اللہ نے اس کو ذو العید اتنی طاقت دی تھی، جب وہ اپنی بکریوں کو چراتے تھے، جب بیڑی آتا تھا اس کو پکڑتے تو اس کو منہ سے پکڑ کر چیر دیتے تھے، اتنی طاقت تھی۔ اور جیسے انہوں نے اپنے لشکر جلود کو جو بادشاہ تھا قتل کر دیا تھا، اور پھر وہ رجوع کرنے والے اللہ کی طرف۔ فرمایا جیسے سب سے پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، ایک دن رکھتے تھے ایک دن چھوڑ دیتے تھے، اور پھر ان کی جو نماز تھی بڑی زبردست نماز، اللہ کو بڑی پسند تھی۔ ایک تو انہوں نے اپنے تقسیم کیا تھا، ایک 3 حصوں میں رات کو تقسیم کیا ہوا تھا، وہ ایک سوتے جاگتے اللہ کی عبادت کرتے ایسے تقسیم کیا ہوا تھا۔ پھر وہ 3 دن، ایک دن اللہ کی عبادت کرتے، ایک دن وہ اپنے حکومت کو دیتے وقت، ایک دن گھر والوں کو وقت دیتے تھے، تقسیم کیا ہوا تھا، یعنی بڑے اللہ کے رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ بات ہے اب ذکر اب یاد کیے داؤد کو۔ اچھا کیسے یاد کرنا ہے؟ انا اگر تعریف پہلے ان کی جا رہی ہے کہ داؤد کو کیوں یاد کرنا ہے۔ انا سخرنا الجبال معه سبحنا بالعشی والاشراق، یہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ جمع کرتے تھے۔ فرمایا صبح اور شام جب وہ کرتے تھے ان کے ساتھ وہ حرکت کیا کرتے تھے، جھومتے تھے۔ اللہ نے ایسی خوش الحانیک دی تھی، ایسی خوش آواز دی تھی، وہ جب پڑھتے تھے تو ایک فضا ایسی قائم ہو جاتی تھی، ہر چیز ان کے ساتھ تسبیح کرنا شروع کر دیتی صبح اور شام۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ، یہ دو لفظ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور جو پرندے وہ بھی اکٹھے ہو جاتے تھے جب وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور آگے كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ، کل سب کے سب لہو اس کی طرف اب رجوع کرنے والے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ داؤد علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وہ رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف۔ اور جو پرندے تھے، چرند پرند تھے، وہ رجوع کرنے والے تھے داؤد علیہ السلام کی طرف۔ کیا مطلب محدث لکھتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان اللہ والا ہو جاتا ہے نا، اللہ کی طرف لو لگا لیتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنی محبت قائم کر لیتا ہے، پھر ہر چیز اللہ اس کے تابع کر دیتا ہے، اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ وہ جو سوچتا ہے انسان، جو سوچتا ہے، جب انسان مومن ہو جاتا ہے نا، مومن اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ بات ہے جب وہ اللہ نے فرمایا جب وہ قسم کھاتا ہے نا اللہ پر، اللہ کی قسم یہ بات ہوگی، تو اللہ اس کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ یعنی جب وہ قسم کھاتا ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ کی قسم یہ بات ہوگی، تو وہ چیز ہے جب انسان اللہ والا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کے ان چیزوں کو جو دنیا کے اندر اس کے تابع کر دیتا ہے۔ اصل میں ہم یہی چیز ہے، ہم نے اپنے کو اللہ کے تابع نہیں کیا، اس لیے پریشانی آتی نا۔ میں اور آپ سب ایسے ہی ہے، ہم کوتاہیاں، کمیاں اور انگنت اور گناہ خطائیں انگنت، اور پھر جب یہ ہو جاتی ہے پھر کوئی بھی چیز ہمارے تابع نہیں ہوتی، ہر چیز ہم سے نکلتی ہے، بھاگتی ہے، ہر چیز نافرمان ہو جاتی ہے۔ یہی چیز ہمارے اپنی کوتاہی ہے۔ جب ہم اللہ کے تابع ہو جائیں گے، اللہ ہمارے ہر چیز تابع، یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا قانون ہے۔ وہ جب ہم اگر نہیں مانتے تو پریشان، اسی وجہ سے پریشان۔ فرمایا وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے اس کی بادشاہت کو قوت دی، طاقت دی، اس کو حکمت سکھائی، اور اس کو فیصلہ کرنے کی قوت دی، اس کو بیان کرنے کا انداز سکھایا۔ فرماتے ہیں یہ ہم نے اس کو ہم نے دی، ہل تاگا، یہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی اس کو ہم نے بادشاہ دی لیکن وہ ہماری اطاعت تھی، وہ فیصلہ کرنے، یعنی فیصلہ کرنا بر وقت، موقع کے اوپر، اس ماحول کے وقت بات کر دینا، کوئی فیصلہ لے لینا، یہ اصل میں حکمت ہوتی ہے۔ بعد میں بات اس کا وزن کوئی نہیں ہوتا، جب وقت نکل گیا اور ٹائم گزر گیا، بعد میں یہ کہتا وہ کہتا، وہ ختم ہو جاتی بات۔ تو فرمایا یہ چیزیں ہیں، تو ان کو اللہ نے یہ قوت دی تھی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ سَوَّى الْمِحْرَابَ، آگے بات آ گئی کہ آپ پہنچی آپ کا تو بات ایک دو جھگڑنے والوں کی، اور جب وہ دیوار پھیلا کر آپ کے حجرے میں آ گئے۔ داؤد علیہ السلام عبادت کرتے تھے، جس دن عبادت کرتے تھے اس دن پابندی لگائی تھی، دربانوں کو کہہ دیا تھا کسی کو میرے پاس نہیں آنے دینا۔ وقت کے بادشاہ تھے، ظاہری بات ہے جو بھی باہر گھر ہوگا بہت بڑا ہوگا تو اس کے اندر ایک حجرہ ہوگا، وہ بیٹھے ہوں گے، دربان باہر ہوں گے، تو منع کیا کوئی میرے پاس لوگ نہیں آتے ہوں گے، ظاہر بادشاہ تھے، بادشاہ کو تو حکم تلافی کون کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی کو بتایا جائے، آپ بات پہنچی ہے اس چیز کی، دو جھگڑنے والے تھے، وہ دیوار پھیلان کا تصور کہتے ہیں، جیسے یہ فصیل ہوتی ہے ہمارے ادھر قلعے کی ہے، ملتان میں قلعہ ہے، ہمارے لاہور کا قلعہ ہے، ارد گرد، تو اس کو اگر دیوار تو محراب اندر حجرہ۔ فرمایا اذ دخلوا علی داؤد
फफज़िया मिनहुम, जब वो दाखिल हुए ऊपर दाऊद सलाम के और घबरा गए दाऊद सलाम उनको देखकर। वो तो आपने कहा जब बंदा इबादत करता हो, मना किया तो कहोगे आ नहीं सकता, बंदा बेफिक्र हो, अचानक दो आदमी आ जाए, आप बोल ये क्या हो गया, ये कैसे आ गए, आप घबरा गए। तो वो कहना कि कालू ला तक मत घबराओ, खसमानी बगा बाजुन अला बाजिन फहकुम बैनना बिलहक, घबराओ मत, हम दो झगड़ने वाले हैं, हम में से बाज दूसरे के ऊपर ज्यादती कर रहा है, हमारे दरमियान फैसला कर दीजिए, वाला तुष्ट ज्यादती ना करना, हमको से हमारे सीधी राह दिखला देना, जो रास्ता पर आप फैसला कर देना। यानी क्या वज़कुर अब्दाना दाऊद, दाऊद का जिक्र करो, ये जिक्र किया जा रहा है। अब देखें उसकी उनके सब्र की इंतहा देखें, उस वक़्त का बादशाह भी है, रसूल नबी भी है और हर चीज़ कुव्वत वाला भी है, लेकिन वो दबार फलांग कर आ गए हैं, आप सब्र कर रहे हैं। कोई से नहीं, वही बंदा पकड़ता है भी तूने ऐसे कर दिया, यानी बेअदबी कर दी बादशाह को हुक्म की, लेकिन आपने सब्र किया। फिर वो बात करने लगे हैं जी हम झगड़ने वाले हैं, फिर वो ये कह रहे हैं बड़ा तू ज्यादती ना करना, उल्टा कह रहे हैं, यानी गलत भी काम किया फिर कह भी रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद सल्लम देखें, मेरे नबी को देखें, वो हमने उतने कितनी बादशाह दी और वो क्या क्या उसको हमने अपने रहमतें की, उसके बावजूद कितना सब्र करने वाला था, कितना बर्दाश्त करने वाला था। सब्र की इंतहा कर, आप भी सब्र कीजिए इनकी बातों के ऊपर, मुश्किल मगे बातों, आपको जादूगर कहते हैं, साहर कहते हैं, उन पता नहीं क्या आपको कहते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप भी सब्र कीजिए। और सहाबा कराम को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इनकी बातों पर आपने भी सब्र करना है। दाऊद ने सब्र किया अलैहिस्सलाम, हमने जब सब्र किया हमको कितना अपना करम किया, और आपने भी सब्र करना इनकी बातों के ऊपर। अल्लाह के नबी को, सहाबा कराम को ये वाक़या सुनाकर तसल्ली दी जा रही है, हौसला दिया जा रहा है। दाऊद अलैहिस्सलाम बड़े साबर थे, उनकी बातों में सब्र किया। इन्ना, वो कहने लगा इन्ना हाज़ा, कि ये मेरा भाई है, झगड़ने के बावजूद ये मेरा भाई है, लहू तिस्उ व तिस्ऊना, उसके पास है 9 और 90 यानी 99 नाजा, वो पैसे नाजा दुम्बियाँ, वलिया नाज वाहिद, मेरे पास एक दुम्बी है। फ़कालक फिल निहा व अज़्ज़ानी फिल खिताब, और ये उसकी कफालत करना चाहती, कहता है मेरी 100 पूरी हो जाए, इसके मेरे पास एक है, इसके पास 99 है, और कहते अभी मुझे मिल जाए तो 100 पूरी हो जाए। क्या यानी इंसान की हवस, इतनी देर बाद दौलत है, इतना नाम है, वो आधे मल्ले की दुकान है उसकी बेचारे की, वो कहता नहीं अभी मुझे, बेचारा शायर था बाबा, उसने उसके ऊपर नज़म लिख दी और उसने वो नज़म सुना दी, नज़म बड़ी आम हुई, तो इसने उसको भी पकड़ा, उसके ख़ानदान को पकड़ा, उस सब को कत्ल कर दिया, और फिर वो बाहर से बुला के CCTV लेके आया, इसको ला के फिर इसको कत्ल कर दिया। पीछे बड़ी बड़ी मशहूर हुआ था बात इसकी, वो नाम उसका भूल गया। तो यानी ये चीज़ें हैं, वो इंसान है अंदर गलती कर जाता है। तो वो कहने मेरे पास इतनी दुम्बियाँ हैं, जिसके पास है वो मुझे दे दे। तो कहने लगे काल लका ज़ालमका बिसुआली नाजादी का नियाजी, ये जो इसने सवाल किया अपनी दुम्बी, ये बड़ा गलत सवाल किया है। तो वइन्ना कसीर मिनल खुलाता, खुला कहते हैं शरीक जो आपस अंदर कारोबार करते हैं मिलजुल कर। फरमाया लयबगी बाज़ुहुम अला बाज़िन, लयबगी क्या करे साजी, जुल्म करता है, ये चाहता है, ज्यादती करता है, बगा, हाँ ज्यादती कर बाज़ुम का बाज़ पर। इल्लल्लज़ीना आमनू मगर वो लोग जो ईमान लाए, वो कलीलुम, थोड़े लोग हैं इनमें से जो ये काम सब्र कर, थोड़े लोग हैं। वह मज़न्ना दाऊदु अन्नमा फतन्ना फस्तग़फ़र रब्बहु व खर्रा राकिअन अनाब, और दाऊद ने पहचान लिया, समझ गया कि ये आज़माइश है मेरे ऊपर, उन्होंने रजू कर लिया अल्लाह की तरफ और तौबा की अल्लाह की तरफ। अल्लाह, ये क्या मसला था, ये क्या वाक़या था। अब मुहद्दिसीन लिखते हैं, बाद लोगों ने, बाद जो सलाम से दूर और बड़ी गलत बातें लिखी जी, इसकी मिसाल ये है कि नौज़बिल्ला कि दाऊद सलाम को पास 99 बीवियाँ थी और उनको किसी की और पसंद आ गई, नौज़बिल्ला, उन्होंने कहा मुझे दे दो, अल्लाह तब्बी नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये था कि 3 दिन, मैंने बताया ना, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि एक दिन आप अल्लाह की इबादत करते थे, एक दिन घर वालों को देते थे, एक दिन गवर्नमेंट को फैसले फैसले क्या करते थे, इंतजाम क्या करते थे। अल्लाह ने कहा दाऊद जिस दिन तुम इबादत करते हो उस दिन भी लोगों के फैसले करने होते हैं, लोग मजबूर होते हैं, सारे मेरी तरफ पूरा दिन अपनी इबादत की, लोगों को तुम भूल गए हो, ये काम ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो कि ये वक्त भी थोड़ी इबादत करो और लोगों को वक्त भी दो, भाई निकलो। इस दिन भी लोगों में जुल्म ज़्यादती होती है, एक तो ये था। लेकिन जो बहुत असल बात ये थी कि जब उसने आकर बताया कि इसने दावा किया है मेरी एक दुम्बी लेने का, तो आपने फौरन फैसला कर दिया कि इसने ज़्यादती की है, 100 वाले 99 वाले ज़्यादती की है। आपने उसके बाद सुनी नहीं, 99 वाले की बात सुनी नहीं आपने, उसने कहा जी मेरे पास एक दुम्बी है, इसके बाद 99 है, ये कहते हैं मुझे दुम्बी दे दो मेरी 100 हो जाएगी। आपने कहा नहीं सर जुल्म कैसे आती है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों किया, बहुत से लोग हैं ऐसा जुल्म करते ज्यादा करते हैं, अल्लाह को बात पसंद नहीं। अल्लाह ने कहा दाऊद ये क्या बात हुई, उसकी तो बात सुनी नहीं, दूसरे बात दोनों की बात सुनी, दोनों फरीकों की, तो ऐसी बात मैं अल्लाह को बात पसंद नहीं। और दाऊद को पता लग गया ओहो मैं मुझसे गलती हो गई, फौरन अल्लाह से जो कर लिया, अल्लाह मुझे माफ फरमा दी। जैसे अल्लाह ने फरमाया हमें 2 आदमी मेरे पास आते हैं और वो एक चल बजमान होता है और वो मुझसे बात करता है, मैं फैसला देता हूँ, तो मैं मुझसे वो आकर टुकड़ा लेकर जा रहा है, वो मुझसे कोई सही बात नहीं, यानी अल्लाह के नबी देने वाले हैं,
وہ کہتے ہیں دے بھائی نہیں حق چیز حق ہی ہے، زیادتی وہ چیز زیادتی والی ہے، یعنی یہ فیصلہ ہوتا ہے حق کے ساتھ فیصلہ کرنا سمجھدار جو حکمران ہے. ہم پڑھیں گے آگے جا کر بخاری شریف کے اندر بڑے باب بندے ہیں کہ جو فیصلہ کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے. فرمایا جو حکمران ہے، عادل ہے یا قاضی ہے، وہ غصے میں فیصلے نہ کرے. جب غصہ ہو نا اس کو بات فیصلہ کرے، دو باتوں میں فیصلہ نہیں غلط فیصلہ کر سکتا ہے. ہر سکون اطمینان دونوں کی بات سننا وہ بڑی رہنمائی کرتا ہے دین اسلام ہماری. ہم اسے ہٹ گئے یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے.